नमस्कार। ओडिया एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आमे आज एक आर्टिकल आलोचना करवा तार ना हूँ आधार कार्ड बा आधार एक अनावश्यक योजना। लेखक होउछन्ति सौभाग्य सुंदराय महोदय। चलतु पढ़ा। गत अगस्ट 10 तारिख रे आईआईटी रुड़की प्राय 30,000 छात्र छात्री व्यक्तिगत तथ्य सार्वजनीन हो जाइछि। एही प्रघट संपर्क अनुध्यान पर एक आभ्यंतरीण कमिटी गठन करा जाइछि। आईआईटी रुड़की होउछि देशर अग्रणी वैषयिक शिक्षानुष्ठान। एभली एक शिक्षानुष्ठान निज तथ्य को सुरक्षा दे पारु नाही बा गोपनीयता बजाय रखि पारु नाही। ए प्रकार परिस्थिति रे आधार तथ्य गोपनीयता उपरे मध्य प्रश्नवाची उठिबा स्वाभाविक। जदि भारतीय परिचयर एकाधिक प्रमाणपत्र रही आधार को आउ एक परिचय पत्र भाव संयोग कर कि आवश्यकता पड़ा। देखो आधार कार्ड सपक्ष कहि विपक्ष मत कहि भोटर कार्डटा केत जड़े व्यक्ति को बा महिला कि पुरुष 18 वर्ष साबालक हो सारापर तार भोटर कार्डटा बनता। आधार कार्डटा कांग्रेस समय ही आरंभ है। आधार कार्डर आवश्यकता ये बढ़ला सबू व्यक्ति विशेष छोट पिलाठू नहीं 5 वर्ष छुआठू आरंभ करी कि 80 कि 90 वर्ष 100 वर्ष पर्यटन समस्त आधार कार्ड रहा दरकार। यार पॉजिटिव अच्छी यार सकारात्मक दिग अच्छी नकारात्मक दिग अच्छी। न रही आज छोट पिला हूँ बुढ़ा लोक हूँ समस्त परिचय दरकार। बिना परिचय हेनी खाली साबालक 18 वर्ष आपंकर हेले ही आपंकर भोटर कार्ड हम से आप अमुक लोकर पुओ समुक लोकर भाई समुक लोक ये सब तथ्य आमको आसा बेलू आम मुंड कथा। आधार कार्ड सिस्टमटा एमती गोटा है जो तो आमर है मोर मन पड़ुची मुझे बोलते +3 पढ़ुए गाँव को आसी मतलब आधार कार्डर सब व्यवस्था कर पड़ा। बापा माँ सहित समस्त जाइए आधार एनरोलमेंट करी फिंगर टिप्स वगैरह नहीं ना गाँ सब फिलअप कर मोर डेट अफ बर्थ भूल जाता। मोर 91 डेट अफ बर्थ को मोर 92 कर देते से जहाँ भी हो। आधार कार्ड आवश्यकता ये बेला समस्त गोटे परिचय पत्र दरकार। पिला स्कूल जीव अंगनवाड़ी जीव विभिन्न प्रकार व्यवस्था अच्छी से भितर आजिकल विभिन्न लोक माइग्रेसन लोक विभिन्न राज्य आम राज्य को पलि आम राज्य अन्य राज्य माइग्रेसन पड़ुंट वर्ष वर्ष रोचान से भोटर कार्डटा को तो बदल हेबनी थे सी है मैंने से फिक्स। किंतु आधार कार्ड रे ठिकଣା अपडेट करहब ठिकଣା बदल हे से नंबर से सेम रमें ठिकଣା बदल पारे इत्यादि। एवं तो आजिकल नुआ नुआ फीचर सब आसिक अपडेटेसन फीचर्स उपर समस्त धारणा थी से विषय मुझे बेसी भाषण मारूँ। कथा हूँ या आधार कार्ड जो तथ्य को गोपनीयता कहीं रखा पार ये सब टेक्निकाल कथा कौटी केतले कौन लीक होगला है बोले कौन सब जिनसर पॉजिटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी ताने कौन आधार कार्ड करिया ठीक नहीं कि ए मझे मोदी प्रधानमंत्री महोदय मत से नहीं गोटे आर्टिकल लिखिदे आधार कौटे गोटे मुझे पढ़ला भाई मन पड़ुଛି आधार कार्ड आम करूँ आधार कार्ड कांग्रेस कर आधार कार्ड तो कांग्रेस कर मुझे जो 2024 MP MLA इलेक्शन है साधारण निर्वाचन है मुझे आम गाँ स्कूल भोट दो मुझे धरी भोटर कार्ड भोट बोले भोटर कार्ड देखले भोट है आधार कार्ड आवश्यकता कौन सी कहले नाई मुझे पुणी से स्कूल बाउटी घर को आसिली पुणी आधार कार्ड धरिकी गली आधार कार्ड धरिकी जाए देखवर जा मोर भोटिंग व्यवस्थाटा हो पाए। से कहले नाई भोटर कार्ड हम ना तुम आधार कार्डटा दियो आधार कार्ड नंबर पकईबी ना लिखी इत्यादि कथा कलापर जा तुम भोट दो। मोर व्यक्तिगत कथा मुझे कहूँ आपको बिना आधार जदि किसी हो पारनी आधार कार्ड कर बाध्य ही बाध्य। खाली साबालक लोक मान आइडेंटिटी कार्ड रहा छोट छोट पिला आइडेंटिटी कार्ड रही केमती हम समस्त आइडेंटिटी कार्ड दरकार। आजिकल छोट नर्सरी पिला बेकर मत आई कार्ड पड़ू ये अमुक ना अमुक ब्लड ग्रुप एति आर क्लास या बापा ना अमुक ये अमुक श्रेणी पिला हाँ ना नहीं समस्त आई कार्ड पकड़ बाध्य। समस्त आधार कार्ड हम आधार कार्ड समस्त हम जहाँ कि आधार कार्ड समस्त लेखक मत जो कथा कहते जे गोपनीयता रही तथ्यर गोपनीयता कौन जे प्रकट हो इत्यादि कथा हेनी केमती से समत आसव लोग रिजर्व बैंक को भी हैक करदे लोग अच्छा पेट्रोल पंप वेबसाइट को हैक करदे लोग अच्छा प्रधानमंत्री फोन ट्रैक करदे लोग अच्छा दुनिया नुआ कथा किसी अच्छी सब हो पार टेक्निकाली से सब हम ही हम नुआ कथा किसी ना से देश में कौन हो देश में आमर तो पुणी मंत्रतंत्र देश सी कौन कर मुझे मंत्र जाणी पकईबी तंत्र द्वारा जाणी पकईबी इन सब कथा
टेक्निकाल तो टेक्नोलोजी आउ जनकर फोन ट्रैक कर जनकर सब जिन ट्रैक कर डाटा ट्रैक कर डाटा लिक कर सब तो हम स्वाभाविक स्वाभाविक कथा आ कौन कर आमर सफ्टवेयर को से स्ट्रंग करने पड़े। चलतु पढ़िया ए प्रकार परिस्थिति आधार तथ्य गोपनीयता उपरे मध्य प्रश्नवाची उठा स्वाभाविक। जदि भारतीय परिचय एकाधिक प्रमाणपत्र रही आधार को आउ एक परिचय पत्र भाव संयोग कर कि आवश्यकता पड़ा। आधार डाटा गोपनीयता अद्यावधि स्वच्छ नुहे। आखि डोलार फोटो सह दुई पापुल 10 आंगुठी छाप आधार नि हाँ ना नहीं यार आवश्यकता कौन वृद्धांगुली को टीप चिन्ह सब समस्यार समाधान आम जानू जहाँ अतीत होता वृद्धांगुली टीप चिन्ह देले से दलिल हो पट्टा पाउतरे हो जेको जिन वृद्धांगुलीर टीप चिन्ह देला मैंने सी होगा आमर कम सरला कि सब आंगुठीर तो टीप चिन्ह जीव यही छाप सर्वाधिक भरोसा विश्वास योग्य। तेज क्यों वैषयिक विथ 10 आंगुली चिन्ह परिकल्पना कले ता अद्यावधि अस्पष्ट। 10 आंगुली छाप रहिबो फोटो रहिबो स्वाक्षर रहिबो एवं जेकोसी समय मध्य संशोधन हबो। यह अजब विषय नहले केमती हम यहाँ तो रहा दरकार नहले केमती हम प्रतिदिन पिला जन्म होती समस्त आधार कार्ड ठीक थे माने नहीं तार करप्शन भोटर कार्ड जे इलेक्शन कमिशन ताकू इश्यू करते सी साबाल गलापर आपंकर भोटर कार्ड ताठू दुईटा परिचय पत्र कौन अच्छी कार ड्राइविंग लाइसेंस परिचय पत्र हो पार ड्राइविंग लाइसेंस आउ कार विभिन्न प्रकार कौन कौन सब अच्छी इत्यादि कथा तो अच्छी छाड़ मो जानवर भोटर कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ये तीनटा हूँ परिचयर आधार बा परिचय पत्र जेको परिचय पत्र एटा एप्रुवाल हो पाए। संप्रति आधार पंजीकरण UIDAI द्वारा करा जाउछि। UIDAI केंद्र सरकार को इलेक्ट्रोनिक्स व सूचना प्रजुक्ति विभाग द्वारा परिचालित आधार प्रकल्पर परिकल्पना 2006 मसीह करा जाइथिला। यही समय थिला कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार प्रथम पाली प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। से समय देश में बीपीएल पंजीकरण बहु नकली हिताधिकारी रही जमापड़ा पर प्रकृत हिताधिकारी एक तथ्यपूर्ण तालिका प्रस्तुत करने को यही प्रकल्पर परिकल्पना करा जाइथिला। परीक्षामूलक भाव डिजिटाल माध्यम तथ्य रखा निमंते यही चिंता करा जाइथिला। यार लक्ष्य सीमित थिला। प्रकल्प को सांविधानिक मान्यता प्रदान संपर्क में विशेष किसी चिंता कर यह उपर तर्जमा जारी रही विभिन्न स्तर में विचार आलोचना चलता कारण देश में डिजिटल बा इलेक्ट्रोनिक्स तथ्य सुरक्षा केते गोपनीय ता जना नथिला कि परीक्षित होई नथिला। जिमिति बीजेपी सरकार आइला से तो डिजिटल इंडिया कला से डिजिटल इंडिया कला मेक इन इंडिया कला मेड इन इंडिया कला सब तो से डिजिटल कला मोबाइल सब है। आज प्रथम आरंभ कले कांग्रेस किंतु तार इम्प्लीमेंटेशन मूल सूत्र लोक तो होती बीजेपी डिजिटल इंडिया कला किए कि से तो कला सब जिन टेक्निकाल यूज कला ताके आरंभ करते आगे प्रभुत्व मान आगे इम्प्लीमेंट लगेदे आगे आम आरंभ करूँ तुम तो डिजिटल इंडिया तो से हेल्प है आधार कार्ड सिस्टम डिजिटल डाटा थिला बोली तुम डिजिटल इंडिया कल ना ना केमती होता ये कथा भी ग्रहण योग्य जदि सी आधार कार्ड विषय संपर्कित सब डाटा लोक रखी नी आपड़ के डिजिटल इंडिया करते से खाउटी कथापी हो कि अन्य जेकोसी कथापी हो सरकारी बा बेसरकारी सब जिनस आप लोक कि चिन्हट कर सब जिन कि सहज सुलभ रही पाला आधार कार्ड में हो पाला खाउटी कथा हो जेकोसी कथा हो ऑनलाइन डाटा अच्छे मैंने आम जमी भाव में ऑनलाइन एवं तो ई कॉमर्स ई गवर्नांस सब तो ई गवर्नांस चलला ई कॉमर्स ई गवर्नांस मेडिकल ई मेडिसिन सब तो है सब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक है सब तो डिजिटल है कंप्यूटरीकरण हो डिजिटलकरण है असुविधा ताके आगे कले कि ताके कर तुम तार इम्प्लीमेंट कर फायदा उठेल आपर मुंडर पणस खाइब आम मुंड अठा बोलिया मुंडे पणस खाइबा आम पाचिले पणस आम खाइबा मुंडे अठा बोलिया 2014 यूपीए सरकार पतन घटला केंद्र क्षमतासीन है भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार 2016 मसीहा बजट अधिवेशन समय पार्लियामेंट आधार बिल गृहीत कराई या एक ऐतिहासिक पदक्षेप वर्णना कले नुआ सरकार बास मुझे तो से कथा कहते
ଆଧାର ଓ ଜିଏସ୍ଟି ପରିକଳ୍ପନା ୟୁପିଏ ସରକାର ଅମଳର ସହମତି ଅଭାବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାଜପା ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରି ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲା, ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁକୁ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍କ କରିକିରି ଫିଟ୍ କରିଦେଲା, ଅନଲାଇନ୍ ତ ହେଇଗଲା, ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ ଦେଲେ ତ ହେଲା, ଖୋଲିଲା ଗଲା କଲ୍ ଛୁଟିଲା, ଆଧାର ନମ୍ବରଟା କରିଦ, ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ଟା କରିଦ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲା ତ ସରିଲା କଥା, ଆଧାରକୁ ପାନ୍କୁ ଆଧାର ସବୁ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍କ କରି ତ ସେଟିଂ ହେଇଗଲା, ଡାଟା ତାଙ୍କେ ରଖିଦେଲେ ବୋଲି ତୁମ କାମ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା। ଏ ସହଜ, ଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ସହଜ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲିକିରି ତୁମେ ତ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍କୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାରକୁ, ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ସୁଲଭ ଆହୁରି ସହଜରେ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ସହଜ ହେଇଗଲା ସେ କଥା, ଆଉ କାମ ତ ହେଇଗଲା। କାମ ସରିଲା ମୋର କଚା ଜିକି ତୋର ବୋଇଲା କଥା ହେଇଛି, କାମ ସରିଲା ମୋର କଚା ଜିକି ତୋର, ଖାଇବି ମୁଁ ପଣସ ଅଟା ବୁଳି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ସହମତି ଅଭାବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଆଧାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାଜପା କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ଆଧାରକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଭାବେ ଗୃହୀତ କରାଇଲେ। ଏହା ଏକ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଉଭୟ ସହଯୋଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ନେଇ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ। ପରିକଳ୍ପନାଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରାଇ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ଆଶା ତମରି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସବୁ କରୁଛ, ପଠା ବୋଳୁଛ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ସେ ତ ଭାରି ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା, ଭାରି କୁଆଳିଆ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଏକଦମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ। ତାଙ୍କ କାଳ ପରେ ହିଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ନହେଲେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା। ଏବେ ପରିଣାମ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ତୁମେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ବିହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ଆଧାରକୁ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଇଟା। ଏବେ XYZ ଏମିତି କରି ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହୋଦୟ, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି, ଯେ ଏମିତି ବି ଲୋକର ଆଇଡି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇଡି ଅଛି, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦିଆହେଉଛି। ବିହାର ଯେଉଁ ଭୋଟର କେଳେଙ୍କାରୀ, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ ହେଇଛି, XY ନାଁରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଘର ନମ୍ବର 0 ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେଟା ହେଇଛି କି ଆଧାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟଭୁକ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଆଧାରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଧାର କେବେ ଏମିତି ହେବ କି? ହେବନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ନା XY ରହିବ କି? YZ ରହିବ, ABCD ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଲେ ବହୁ ଆଧାର ନକଲି। ଆଧାର ନକଲି ହେଲା କିପରି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନକଲି ହେଇଯିବ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନକଲି ହେଇଯିବ, ସବୁ ତ ନକଲି ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କା ତ ନକଲି ହେଇଯାଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କଥା କ'ଣ? କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ହିଁ ନକଲି ହେଇଯାଉଛି। 500 ଟଙ୍କିଆ, 1000 ଟଙ୍କିଆ, ମୋଦି ଆଇଲା ପରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବାହାରିଲା। 2000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା, ମାର୍କେଟରୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ କଏନ୍ ଗଣ୍ଡେ କାଟୁଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା, 75 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଯାକ ବାହାରିଛି। କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାର ଛାପାକଳ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ହେଲା ଭେଜାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଭେଜାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଭେଜାଲ ହେବନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବାର କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଲୋକ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାଢ଼ିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ କେମିତି ନହେଲେ ହେବ? ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ତାର ରଖିବାର ଅଛି ନା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି ନା। ତା ଉପରେ ଆପଣ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସେକ୍ୟୁର୍ଡ ରଖିଲେ, ନିରାପଦ ରଖିଲେ ତ ହେବ। ସେଥିରେ କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିଲେ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେ ବିନା ଇସ୍ୟୁରେ ହେଇପାରିବନି। ଜାଲ ଭେଜାଲ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କି ଆମ ଦେଶକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ପଶିଗଲେ ଆମ ଦେଶରେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାରୁ, ଯାଉ ପଳେଇ ତୁମ ଦେଶକୁ ପଳାଅ ବୋଇଲା। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ହେବ? ଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଜାଲ ଭେଜାଲ ଲୋକ କରିବେ ବୋଲେ, ଆଉ ତ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ କଥା। ଏଟା ଦେଶ, ଭାରତ ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଦେଶ। ଧନ, ଦୟା, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ। ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି, ଏଠି
ଅନୈତିକତା ଏଠି ଅଧର୍ମ ସେଇଟା ଏକା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଦୟା ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଏକା ନିର୍ଦୟା ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବି ଦେଶ ଆକା। ତାପରେ କହିଲେ ଏହା ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୁହଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେବେ, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେବ UIDAI ହେବ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲଟା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୋର୍ଟାଲର ନାଁଟା ସେମିତି ଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଆଧାରକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉ ବା ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉ ବିହାର ମତଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦେବେନି କେମିତି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁ କାଳୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଠିକତା ଥିବା ପାଇଁ ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲି ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଗଲି 2024 ଗଲେ ମୁଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଧରି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନିହାତି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତ ଦରକାର ଭୋଟ୍ ବିନା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ହେବ ତାର SBA ଇତ୍ୟାଦି କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦିଆହେବ। ହେଲେ ନାଇଁ ବାବୁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହୋଏଗା ନାଇଁ तुम जाओ और आधार कार्ड लेके आओ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲି ମୁଁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି। आज आओ ଥରେ आधार कार्ड लेके गया और दिया देने के बाद वोट हुआ वोट दे के मैंने घर पे आया ଏମିତି ତମେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥିବ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତ ଜାଲିଆତି ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଅ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି। ତମେ ତ ନିଜେ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛନ୍ତି এইটা নাই সেটা নাই ବୋଲିକି ଆରେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୋଟ ଚୋରି କଥା ଇତ୍ୟାଦି କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କିଳା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ବିହାର ସେମିତି କିଳା ଆଗା ହେଇଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିଳା ଆଗା କରୁଛି ସେଠି ଲୀଳା ଚାଲିଛି କିଳା ଲୀଳା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଧାରର ବୈଧତା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିହାତି ତ ଦରକାର। ପୁନର୍ବାର 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଧାର ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପୁଣି ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ପଇସା ଆସିବ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ପଇସା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପିଲା ନାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଏନରୋଲ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ତା ନାଁରେ ପଇସା ଆସିବ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ସବୁ ତ ଯୋଜନା ମାଗଣା ମଣ୍ଟା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଗୋଟେ ନାଁକୁ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ପଇସା କେମିତି ଯିବ। ପାସବୁକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଧରିକିରି ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଧରିକିରି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ସବୁଥିରେ ସେ ଆଧାରକୁ ସବୁ ତ EPF ଇତ୍ୟାଦି 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 ତ EPF ସବୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଧାରକୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ନେବି ବୋଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଗାଲୁଆ କୁହାଯିବ ନା ନାହିଁ। ଆଧାରକୁ ଧରିକି ଧର କହିଲେନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଆଧାରକୁ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ EPFକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ଆଧାରକୁ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ବାକି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଧାରକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଅସୁବିଧାରେ କିଏ ଭୋଗିବ ଲୋକ ଭୋଗିବେ ଆପଣ ବସିକି ମଜା ଦେଖିବେ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ UN ନମ୍ବର ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି EKYC ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେ UN ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ପାନ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର UN କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଧେ କେଉଁଟେ ସଂସ୍ଥାନ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଲି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଗଲି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକିରି ତାର ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଦେଲି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମୋର ହେଇଗଲା ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଖାଲି ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଖାଲି ହାର୍ଡ଼ କପି ଧରିବା କଥା ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେ କହିହେବ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆମର କାମ କରୁଥିଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେ କାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସରକାର ତ ଆମର ସେୟା କରୁଛି GST
CGST SGST କରିକି ତ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାରବାର କଲା ମାନେ କାହାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଏୟା ପଡ଼ିବ ସେୟା ପଡ଼ିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କରିକି ଜନମାରଣ ନୀତି କଲାବେଳେ ତ ହେଉଛି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇବା କଥା। ଏଇଥରକ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ଟିକେ କମେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ନ୍ୟୁ MRP ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁ MRP ରେସ୍ କୁହନ୍ତି ସେ ରେସ୍ଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଲା କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯାହା ନୂଆ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ସେଟା ତ MRP ଲାଗିବ, ନୂଆ ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଲାଗିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତ କଥା ହେଉଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ UN ନମ୍ବର ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, EKYC ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧାର ସଂସ୍ଥା ଉପକୃତ ହେଉଛି, ଜନସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ଯିବେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାସକୁ 18 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ EKYC କରିବାକୁ କହିବେ। EKYC ଗୋଟେ କରିକି ଆଣ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯିବେ EKYC ଗୋଟେ କରିବେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୋ ପରିବାରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୋ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ EKYC ଗୋଟେ କରିକି ଆଣ, EKYC ଗୋଟେ କରିକି ଆଣ, ସେ କାଗଜଟା ଆଣ, EKYC ଫର୍ମ ଧରିକି ଆସ। ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ଲଗେଇବେ EKYC ହେବ କ'ଣ? ସେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରରେ, ସେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଭୁଲ କହିଲି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଟୁକୁଟା କରିକିରି ସେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ କି 50 ଟଙ୍କା ନେବେ, EKYC କରିକି ଦେବେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା EKYC କର, ପଇସା ଆଇଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି EKYC କର, ମାସକୁ 18 ଥର EKYC କରିବାର ଅଛି। ଏ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି EKYC ମାତ୍ର। ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବେସ୍ କରି EKYC ହେବ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାରକୁ ବେସ୍ କରିକି EKYC କରାଇବ। ସବୁ ସେ ଆଧାର ବେସ୍ରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଆଧାର ବେସ୍ରେ ଆସିବ। ସେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ATM, ପେଟିଏମ୍, ସେଟିଏମ୍, KTM, ATM, TTM ସବୁ ହେବ ସେ ଆଧାର ବେସ୍ରେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇଦେଲା ବେଳେ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ATM, ପେଟିଏମ୍ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ ଆଧାରକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତୁମେ ବୋଲୁଛ ଆଧାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିବ। क्या करेगा तुमको? नहीं तुमको क्या करेगा? तुमको क्या करेगा? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧାର ସଂସ୍ଥା ଉପକୃତ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଜନସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 5ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ UIDAI କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଲିକା ବା NPA ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କି? ଏବେ ତ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି 2026ରୁ ନା ବୋଧେ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, 2026ରୁ ପୁଣି ଜାତି ଗଣନା ହେବ, ଜନଗଣନା ହେବ। ଜନଗଣନା ସେ ଗୋଟେ ବେଥଲେହେମର ସେ କ'ଣ ସେ ନାଟକ ଆମର ମନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେସେଟ୍ର ଶୁଣେଇଲି ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ, କାନ ପତେଇ ଶୁଣୁତା ରହିମ ସୁରିଆ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ରାଜା ଆଦେଶ ଜନଗଣନା ହେବ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ, ଶୁଣେଇଲି ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ କେସେରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ସେ ପୁଣି ଦେଶ ଯାକ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ 2011ରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ହେଇଥିଲା ଜନଗଣନା 2011ରେ। ତା'ର ଫର୍ମ ଏବେ ବି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫର୍ମ ସବୁ ଲେଖି ତା ଆଗରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଜନଗଣନା ହେବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇଗଲା। ଟେକ୍ନିକାଲ ହେବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବା କଥା, ଡାଟା ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇବା କଥା, ସରିଲା କଥା। ସେଇଟା ବି ଘୁଞ୍ଚେଇ 2021ରେ ହେବ, 10-12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେବା କଥା, 10-12 ବର୍ଷକୁ ହେବା କଥା, 11-12 ବର୍ଷ, 2025 ହେଇଗଲାଣି, 2026ରେ କରିବେ ସରକାର। ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ 1969 ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା ଦିଦି, ବେସିକାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆ ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଲେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖରୁ ମଗା ହେଲା। ପୁଣି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବ୍ଲକରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେତେ ଧନ୍ଦା କରିକି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ବେଳକୁ 15-20 ଦିନ, ମାସେ ଏମିତି ବିତିଯିବ। ଆଜି ସିଏ ନାହିଁ, ଆଜି ସିଏ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ କାଲି ଫିଟେଇବ, ସିଏ କାଲି ଜୁଟେଇବ, ସେ କାଲିକି ନଟେଇବ, ସିଏ ପରଦିନ ଖଟେଇବ, ଆମେ ଅଟେଇ ମରିବୁ। ଏମିତି ବି କଥା।
ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହା ତ ମୁଁ ଏ କଥା ତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମିଳିଯିବାର ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତାର ବି ଅପସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 2-4 ଦିନ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନିଜର ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ତାର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ କେଉଁଠିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ପାଇଯିବେ କେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତା ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ମାଗୁଛି ସେଇଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆରାମରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଦେବେ, ସରିଲା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏ ଯେମିତି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମଧାମ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ଯେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ତ ହେବ। ଆଉ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଏ ମଝିରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବୋଧେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏ ଗଞ୍ଜାମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖବର, ସବୁ ଜିନିଷ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ପେପର ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ଯେମିତି ବିଧାନସଭା ଆମର ପେପରଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାରେ ବିଧାନସଭା ଆମର ପ୍ରଥମ ସାରା ଦେଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା, ସେ କାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ପରା ସିଏ। ତାପରେ ପେପରଲେସ୍ ହଉ ବସେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପେପରଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ତ ସବୁ ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ATM କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ସବୁ ଆପଣ ଚାଲିଲେ। ATM ବା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର PDF ରହିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବନି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ସଫ୍ଟ କପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ହେଉଛି କି ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାନେ ବାର୍ଥଟା ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲି ଯାହା ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଳ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ଏନରୋଲ୍ଡ ହେବେ, ସେ ଦେବ କିଏ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର? ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେବ, ଆଉ କିଏ ଦେବ? 1969 ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମର୍ଥତା। ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ହାର କେତେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆରାମସେ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ବି ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଦିଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବା ଦରକାର। ସେ ସବୁ ନଥିପତ୍ର ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେବାକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ କଥା। ଆମର ଜଣେ ଅଙ୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ୍ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଥିବ 1980 କି 1970 କି 65ରେ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘାଣ୍ଟିଗଲୁ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ। ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡାଟା ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା କିଛି ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ବାପା ବୁଝିଦେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇନି। ଥରେ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ବସିଲୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବସିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଦେଶରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷର ଜନଗଣନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 10 ବର୍ଷର ହେବା କଥା, ହେଇଥିଲା 2011, ହେଇଥିବା କଥା 2021ରେ। 2022ରେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପୁଣି 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, MP MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କାହିଁକି ଦଗନ୍ଦରେ ପଶିବ, ପକେଇକି ରଖ ବୋଲି 4 ବର୍ଷ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ 21 ଗଲା, 22 ଗଲା, 23 ଗଲା, 24 ଗଲା, 25 ସଇଲା, 26ରେ କରିବେ, 27ରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼କୁ ଟେଣ୍ଟା। ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ସୁବିଧା ଦିଆଗା ହେବାର ଅଛି। ଲୋକ ମଲେ ମରିବେ, ଡାଟା ଥିଲେ ଥାଉ, ନଥିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଣା ଡାଟାରେ ଘୋଷାରି ହେବ ପଛେ ଜନଗଣନା କରାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଶର 10 ବର୍ଷର ଜନଗଣନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଓ ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଶନ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ ସହ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଡାଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଡାଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜନଗଣନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ତ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ସବୁ ସର୍ଭେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ତ ସବୁ ଡାଟା ପଳେଇଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡାଟା କେତେ ରୋଗୀ ଆଇଲେ, କେତେ ମଲେ, କେତେ ଗଲେ, କେତେ ହଜିଲେ, କେତେ ବୁଲିଲେ, କେତେ ଉଡ଼ିଲେ, କେତେ ଛିଳିଲେ, କେତେ ଚଢ଼ିଲେ, କେତେ ଉଡ଼ିଲେ, କେତେ, ସବୁ ତ ଡାଟା ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏ ଜନଗଣନାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି
ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାଟା ଦରକାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କଥା ନେବେ? ସବୁ ଡାଟା ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା କି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୋରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଡାଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମିଡ଼ିଆ ତ ସବୁ ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ତ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ କାମ ସହଜରେ କରିଦେଉଛି ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଶନ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ ସହ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ନିୟମିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କେତେକାଂଶରେ ମିଳିପାରନ୍ତା। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏ ଦେଶରେ ନାଗରିକ ଗଣନା କରି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଜମି ପଟ୍ଟା ଆଦିକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ଏତେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ UIDAI ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା BPL ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଧାରକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ଏଥିରେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ବା ଅନନ୍ୟ ନମ୍ବର ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟୁନିକ୍ ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ 18 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ରହୁନି କି ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି। UIDAIକୁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଜନଗଣନା ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଆମେ ଧରିପାରିବା କି ନା? କାରଣ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। UIDAI ଭିନ୍ନ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା କୁଆଡ଼େ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାରେ କେତେ ସମର୍ଥ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୁର୍କି IITରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ UIDAI ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତାକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ? ନାଗରିକ ପରିଚୟ ଓ ଜନଶୁମାରୀ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଦେଲେ ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଗଣା ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମାଗଣା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଶାଗଣା ଭଳିଆ ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା। କହିବା କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି କରିଦେବେ ବୋଇଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକ ଯୁଡ଼ିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଏତେ କାହିଁକି ଆସିଲା? 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ହେଉଥିଲା ପରା, ବିଜୁଳି ତ ଫ୍ରି ହେଉଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଫ୍ରି ଏକା ହେବାର ଅଛି। କିଏ ଫି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଉଣା ଦେବାର ନାହିଁ, ଫି କିଏ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଫିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ଫ୍ରି କରିଦେବ, ଆଉ ଫି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦରକାର, ମାଗଣା ହେଇକି ଶାଗୁଣା ହେଇକି ତେରେଗୁଣା ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ। କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆଉଛି ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାଟର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଧାମ ସବୁ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି, ସହଜ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ରାରେ ସହଜ ବି ହେଇଗଲାଣି। OTP ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି କେହି ନାହିଁ। ଏ ପାନ୍ ଆଧାର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ହେଇଛି, ଆପଣ ଘରେ ବସି ସେ ୟୋନୋ SBI ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ ସବୁ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଉ କି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଉ କି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଉ, ସମସ୍ତ ନିଜର ନିଜ ଆପ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଣ ନେଣ କାରବାର ସବୁ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥ କାରବାର ସବୁ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସହଜ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଆଗ ଆମ ତଣ୍ଟି ଚିପିବ। କିଏ ଚିପିବ? ତଣ୍ଟି ଚିପିବ ହେଲେ ଏମିତି କେଉଁ ନ ହେଉ କହୁଛି। ଏ ଇକୋନୋମିକାଲି ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧି କାମ ହେବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ କାରବାର ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଡାଟାକୁ ଧରିକିରି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମର ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଜାଣିଯିବେ। ସବୁ କିଏ ପୁଅ କେତେ, ଝିଅ କେତେ, କିଏ କେତେ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଡାଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାବ। ଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବେସ୍ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପିବେ ସରକାର। ଏ ସରକାର ହେଇପାରେ 15-20 ବର୍ଷ, 50-60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସରକାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବାକୁ ଚାଲିବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଣେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଉ ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜାତିସଂଘ ଭଳିଆ ହେବ ସେଇଠି ଜଣେ ବସିକିରି ଚଲେଇବ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିବିଲିକାଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି ପଦେ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ବେସ୍ କରିକି ତଣ୍ଟି ଚିପା ହେବ ସବୁ ବିନା ଆଧାରରେ ବିନା ପରିଚୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ନିୟମ କର କିଣା ବିକା ସବୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକିରି ବାରକୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ବାରକୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାରକୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି, ସ୍କାନର ଲାଗିଯାଉଛି। ଟିକିନା ସ୍କାନ୍ କଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କେତେ ପଇସା କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାରକୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲା। ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସିନା ଏଠି ମଣ୍ଡି ଲାଗୁଛି ଆମେ ପରିବା କିଣିକିରି ମୂଲ ଚାଲ କରି କିଣି ଆଣୁଛେ। ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଫରେନ୍ରେ ବିଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବାରକୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାଉସ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ମାଉସ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ ସେଇଟା ବି ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଯେ ବାରକୋଡ଼ ଲାଗିକି ବିକ୍ରି ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ କାରବାର ଦେଣ ନେଣ ଅର୍ଥନୀତି ଏମିତି ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ଟାରିଫ୍ ପାଇଁ ତ ଘନ ଘଟା ଚାଲିଛି। ଟାରିଫ୍ ପାଇଁ ଘନ ଘଟା ଚାଲିଛି। ଏ ଟାରିଫ୍ରେ ଏମିତି ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆଉ ବଜାର ଘାଟ ସବୁ ଜିନିଷ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ। ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ହେବ। ଆମେ ସିନା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିବେ ବୋଲି ବୁଝିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି ବେପାର ବାଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ରୁସ୍କେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଆଡ଼ିଶା ପିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ କାକରା ପିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ରୁଟି ପାଉଁରୁଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ସବୁ ନଳା ଗଜା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ସବୁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ କି ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ଲସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ବିକ୍ରି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେନି ବିକି ପାରିବେନି ମରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବୋଲି ତ ମରିବେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ। ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି ବୁଝିଲ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ 200 ଦେଶ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଉତ୍ତରିଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମେସୋ ଜୋମାଟୋ ଟମାଟୋ କମାଟୋ ଅମାଟୋ କି ମାଟ କି ପାଠ ସବୁ ହେଇଗଲା। ନାଟ ପାଠ ସାଠ ଘାଟ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଅନଲାଇନ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଉତ୍ତରିଗଲା। ୱେବିନାର ହେଇଗଲା ଇ କମର୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ ହେଇଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।